Welcome my dear students. In this video we are going to work out a problem on contract costing wherein we are going to see through the end of the contract. That means from the beginning stage to the completion stage, even if we take more than 1 year to complete. Let us see the question on the screen. XYZ undertook a contract for rupees 15 lakhs. So contract in a price, value of the contract price ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 15 lakhs. On an arrangement that 80% of the value of the work done, 80% of the value of the work done as certified by the architects of the contractee should be paid immediately and the remaining 20% be retained until the contract is completed. ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. At the end of the accounting period, the architect will certify. So architect certify ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ಕನ್ನು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 80% ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದರೆ 80% ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ 80% ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ 80% ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. And what happens to the remaining 20%? That will be retained earnings or cash retained or retention money. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ immaterial for us. Right. So in the first paragraph we understood that contract value is 15 lakhs and 80% of the work certified will be received by the contractor as cash received immediately. Proceed further. In the year 2013, the amounts expended were under expenditures. ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸು? ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 1,80,000, wages 1,70,000, carriage 6,000, cortage 1,000, sundry expenses 3,000. The work was certified for rupees 3,75,000. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3,75,000. ಸೊ ಈ 3,75,000ಅಲ್ಲಿ 80% ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 80%, 3,75,000 ಇಂಟು 80/100, that should be your cash received for the year 2013. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2013ಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2014ಗೆ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ವೇರ್ ಅಗೈನ್ 14ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವೇರಿಯಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 2,20,000, ವೇಜಸ್ 2,30,000, ಕ್ಯಾರೇಜ್ 23,000, ಕಾಟೇಜ್ 2,000, ಸನ್ಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 4,000. 3/4 of the contract was certified. 3/4 ಅಂದರೆ 3/4. That means around 75% of the contract is completed. 3/4 of the contract was certified as done by 31st December 2014. Actually this should be 2015 or 14 actually. 2014 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 2014. ಆ್ಯಂಡ್ 80% ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ 75% ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆರ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಸೊ ಆ 3/4 ಅಂದರೆ 3/4 ಅಂದರೆ 75%. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ 3/4 ಓನ್ಲಿ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು 15 lakhs ಇದೆ. 15 lakhs ಇಂಟು 3/4 if you calculate, you will get an amount. That should be the ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 80% ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ವಾಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಡ್ ಅಟ್ 20,000. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವರ್ಕ್.
2013 we have not seen anything. Uncertified work ಇರಲಿಲ್ಲ. In the year 2014 they are giving 20,000 rupees uncertified work. Then proceed further to 2015, ಮೂರನೇ ವರ್ಷ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು 2 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದೆ. The amounts expended were materials 1,26,000, wages 1,70,000, cottage 6,000, sundry expenses 3,000, and on 30th June the whole contract was completed. Yes, 30th June, that's very important. On 30th June the whole contract was completed. ಯಾವಾಗ 2015 ಅಂದರೆ 13 ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು 13 ಫುಲ್ಲು ನಡೆಯುತ್ತೆ, 14 ಫುಲ್ಲು ನಡೆಯುತ್ತೆ, 15 ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 30th ಜೂನ್ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಶೋ ಹೌ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ and also the contractee's account would appear for each of these years in the books of the contractor, assuming that balance due to him was received on completion of the contract. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, 3 ವರ್ಷದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2013, 14 ಆ್ಯಂಡ್ 15. ಸೊ 3 ವರ್ಷದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ contractee's account very simple, only the amount of cash received from him should be entered. and ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. 80% ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 80% ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ BCom ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2013. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ 3 years ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ 2015ವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ನಾವು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 3 years ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ನಾವು 2013 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ 2013 ಲೈಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ವೇಜಸ್ 1,70,000, ಕ್ಯಾರೇಜ್ 6,000, carriage 6,000, cortage 1,000, sundry expenses 3,000, notional profit carried down. Right. So before going to notional profit, let us check the expenses once. Go back to the question. 2013 material 1,80,000, wages 1,70,000. Yes, got here. Then carriage 6,000, cortage 1,000. Yes. Then sundry expenses 3,000. Yes, bandhide. Now, coming to the credit side of the contract account, work in progress, that is work certified. Work certified 3,75,000. Where is work certified? Yes, it is there. 3,75,000 should be work certified. Uncertified work ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. And there was no any closing balances of materials or plant. Therefore, you can close the balance the account. 3,75,000 total, put it on the debit side also. Then you will balance the account with balancing figure, that is 15,000 notional profit. Bring that 15,000 notional profit to the credit side of the contract account. ಈಗ ಈ 15,000 notional profit ಅನ್ನು we should share between profit and loss and reserve. How much amount of profit should be transferred to profit and loss account? ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಸಿ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ 15 lakhs. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್ಟಿಫೈ ಆಗಿರೋ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3,75,000. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿ
completion stage, work completion, that means 3,75,000 divided by total contract price, that is 15 lakhs, into 100. So if you calculate, you will get a percentage of less than 25%. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, when the percentage of completion of contract is less than 25%, you have to calculate only 1 by not 25%, from 25 to, let us see the actual percentage, 3,75,000 divided by 15 lakhs. If you calculate, the percentage will be exactly 25. So 25% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, 25% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಐ ಗಿವನ್? ಬಿಲೋ 25%, 25 to 50%, 50 to 90%, 90% ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬೋ ಅಂತ ಈ ಥರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗಿದೆ, 2013 ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದು 25%. 25%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 25%. If you calculate 3,75,000 divided by 15 lakhs into 100, you are getting exactly 25%. So 25 ಇಂದ 50 ವರೆಗೂ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 25 and 50 ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು 1/3 ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ 15,000 ಇಂಟು 1/3 ಇಂಟು 80%. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ 80%? ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದೇನು, ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು 1/3 ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 15,000 ಇಂಟು 1/3 into 80%, that is cash received percentage. So you will get 4,000 rupees as profit transfer to profit and loss account. So total balance ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 15,000ದಲ್ಲಿ 4,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 11,000 should go to reserve. This is for the first year of the contract, that is 2013. Now ಈಗ 2014 ಇದೇ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ 2014ಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 2014, ಜಸ್ಟ್ 2014 ಅಂತ ಒಂದು ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2014 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ರಿಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ತರಬೇಕು. ಏನೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಿನ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ 2014, ಯು ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ 2013. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವರ್ಕು ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವರ್ಕು ಎರಡೂ ತರಬೇಕು, ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರಿಸರ್ವು ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ರಿಸರ್ವನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಅಟ್ ಸೈಟ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇನು ಲೆಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ,
ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವರ್ಕು ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವರ್ಕು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರೋ ಅಮೌಂಟಿಂದ ರಿಸರ್ವ್ ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಿನ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಿನ ರಿಸರ್ವ್ ಅದರಿಂದ ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೈಟು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲೂ ಲೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ 2014 ಹಿಯರ್. Work in progress, work certified 3,75,000, and if you see the previous year contract account, we don't have any work certified. Question ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಏನು ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 3,75,000 ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ 11,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರಿಸರ್ವನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3,64,000 ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೈಟು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ 2014. 2014 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್, 2014ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 2,20,000, ವೇಜಸ್ 2,30,000, ಕ್ಯಾರೇಜ್ 23,000, ಕಾಟೇಜ್ 2,000, ಸನ್ಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 4,000. ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ 2014ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು, ವೇಜಸ್ಸು, ಕ್ಯಾರೇಜು, ಕಾಟೇಜು, ಸನ್ಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವರ್ಕ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3/4 ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 3/4 ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು 15 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 15 lakhs ಇಂಟು 3/4 ಇಂಟು 3/4 ಅಂದರೆ 3/4. ಸೊ ಆ 3/4 ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 11,25,000. ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡನ್ನು 3/4 ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ let me show you the exact wordings in the question. ನೋಡಿ 3/4 of the contract was certified. 3/4 of the contract was certified ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 15 lakhs. So we have calculated 15 lakhs into 3/4. 11,25,000 will be the work certified. Then uncertified 20,000. Where is uncertified? He has given directly 2014ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವರ್ಕ್ 20,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಅವೆರಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 11,45,000. Put the same balance on the debit side, 11,45,000. And if you balancing figure ನೋಡಿದ್ರೆ, if you balance the ledger account, you are getting 3,02,000. That is called notional profit. ಸಪೋಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3,02,000 ಈ ಕಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ 2014 ಇಯರ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಗೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್, ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸರ್ಟಿಫೈ ಆಗಿರೋ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು? 11,25,000. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 11,25,000, 11,25,000 divided by 15 lakhs into 100, you will get 75%. You will get 75%. ಅಂದರೆ 75% ಅಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 75% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ how much amount of profit should be transferred to profit and loss account? So between 50 to 90,
50% 90%ವರೆಗೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 2/3. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶುಡ್ ಬಿ notional profit into 2/3 into cash received by work certified. So in this case apply 3,02,000 into 2/3 into 80%. Cash received by work certified. ಯಾಕೆ ಸರ್ 80% ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡು 80% ಇದೆ, ಅದರಿಂದ 80% ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? 3,02,000 into 2/3 into cash received. Cash received is to 80% of work certified. 80% of work certified ಅಂದರೆ ಏನು? 11,25,000 into 80/100 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ you will get one amount. That amount divided by work certified, that is 11,25,000. ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ನಿಮಗೆ you are getting 1,61,067 ಬರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ 1,61,067 rupees ಟು ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, 2/3 ಆಫ್ ದ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 3,02,000 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. 2014 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದಿ 2015 16 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು 15. ಓಕೆ, 2015 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ 14 ಎಷ್ಟು? ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 11,20,000, ಸರ್ಟಿಫೈಡು ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 20,000. ಸೊ 11,25,000 ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವರ್ಕ್ 20,000, ಅವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 11,45,000. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರಿಸರ್ವು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಿನ ರಿಸರ್ವ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ 1,40,933. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಿನ ರಿಸರ್ವ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರಿಸರ್ವು, ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 10,04,067. 10,04,067. ಎಸ್. ಸೊ 10,04,067 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ 2015 ಇಯರ್. Go to the question and see 2015. Materials 1,26,000, wages 1,70,000, cartage 6,000, sundry expenses 3,000. Idishtu expenses that should go to 2015 contract account. So materials 1,26,000, wages 1,70,000, cartage, sundry expenses. Then credit side, idu final year. ಯಾಕೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2015 ಜೂನ್ 30ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೋ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೇನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೇ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಟರ್ 15 lakhs. ಆ 15 lakhs ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೈಟು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡು, ಲಾಸ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 15 lakhs ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್. ವೆನ್ ಯು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1,90,933.
ಸರ್ ಇದನ್ನು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೋ. ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, 100% ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಫುಲ್ ಖತಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೋ, ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೋ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೋ, ಬರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು 1/3 2/3 ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟು, ಲಾಸ್ ಬಂದರೆ ಲಾಸು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 2015 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟು ಇಯರ್ ವೈಸು ಫಸ್ಟ್ 2013ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 3 lakhs rupees. 3 lakhs rupees. 3 lakhs rupees ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನಮಗೆ? 80% ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಷ್ಟು? 3,75,000. ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟು 80% ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು 3 lakhs. ಸೊ ಆ ಇಯರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2014ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ 3 lakhs 13ದು. ದೆನ್ 14ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ? 14ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. 14ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. 14ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್? 11,25,000. 11,25,000 ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 80% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 9 lakhs ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ 9 lakhsಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 lakhs ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ 3 lakhsನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರೋ 6 lakhsನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಶು 2014ನಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2013 ಯಾವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಯರಲ್ಲಿರುತ್ತೋ, the question itself they have told that 3,75,000 worth of contract is completed. So 80% cash received means 80% of 3,75,000 we calculated and 3 lakh is received. In the second year, that is in the year 2014, the total amount of work certified is 11,25,000 and if you calculate 80% of that, that comes to 9 lakhs. But 9 lakhs is not received there because 3 lakhs is already received in the earlier year. Therefore, earlier received 3 lakhs should be subtracted and only 6 lakhs should be taken to the contractees account and balance that account for that year 9 lakhs. That 9 lakhs should be brought down to the next year. In the year 2015, balance brought down 9 lakhs. So 2015ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? In the first sentence of the question itself they have mentioned 15 lakhs. ಆ 15 lakhsಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 9 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 3 lakhs, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 6 lakhs. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ? 6 lakhs. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 15 lakhs ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್.